वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कई दिनों से छोटे मोटे हिंसा पर आंदोलन होता ही रहा है, ताकि कर्नाटक ये भी एक हिंदुस्तानी है, महाराष्ट्र वो भी हमारा एक हिंदुस्तानी है, ताकि आखिर झगड़ा फसाद एक ही देश में रहकर आखिर क्यों। अब तो कुछ दिन हो जाते हैं, मगर कन्नड़ बोलने पर, मराठी बोलने पर ना जाने किस न किस वजह से अब हिंसाचार और आंदोलन ये तो होता ही रहा है। मगर अब इस पर जिम्मेदार, इस देश के जिम्मेदार कौन है, अब वो सुलझाना चाहिए, मगर अब तक ये सुलझ नहीं पा रहा। अब तो ये तो बात रह गई, तब तो वाटाल नागराज और ना जाने बहुत सारे कर्नाटक रक्षणा वेदिके के बहुत सारे लोग आंदोलन तो करते हैं, मगर इस आंदोलन पर तो हम एक सवाल जरूर उठाए। विजयपुर शहर के कन्नड़ स्कूल, उसमें तो भारतांबे का एक तस्वीर का अपमान हो गया था, ताकि उस तस्वीर के अपमान पर हमने कई बार प्रसारण किया, मगर कोई भी अब तक आकर ये नहीं पूछ पाए, आंदोलन नहीं कर पाए। मगर कुछ बातों पर अब कर्नाटक सारा बंद करने के लिए चेतावनी देते हैं और ना जाने कई मुद्दों पर आंदोलन करते हैं। क्या वो भारतांबे क्या हमारे देश के माता नहीं है, क्या हमारे देश के लिए कुछ नहीं है, ताकि उनके लिए क्यों खामोश है ये रक्षणा वेदिके और ये बहुत सारे संगठन, वो क्यों खामोश है। आखिर क्या लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, क्या भारतांबे का अपमान क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा पाता। एक भारतांबे का एक तस्वीर की अपमान होती है, उसको कचरे के बराबर रख दिया जाता है, तो उस पर खामोश रहते हैं। और ना जाने किसी एक कंडक्टर पर, ना जाने उस हिंसा पर, जब मराठी ना बोलने पर जब कोई वहां पर एक हिंसा होती है, वो आंदोलन होता है। अगर कन्नड़ बोलने पर अगर कुछ हो जाता है तो वहां पर आंदोलन होती है। अगर मराठी ना बोलने पर आंदोलन होता है। एक ही देश में रहकर एक भारत माता की तस्वीर पर वहां पर अपमान होता है, इनकी जुबान खामोश होती है। आखिर कर्नाटक में ये क्या नाटक कर रहे हैं, बिल्कुल समझ के बाहर है। आखिर कोई भी हो, जो भी गलती होता है, मगर इस भारतांबे के तस्वीर को अपमान हुआ, अब तक ना कोई भी संगठन, ना कोई आंदोलन किया, ना किसी ने आकर कुछ पूछा। आखिर क्यों इस पर सैकड़ों सवाल ये उठता है, ताकि इनको भारतांबे से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। अगर होता तो कब का ही ये आंदोलन करते, मगर कोई भी आवाज नहीं उठाया। इनके जुबान को आखिर क्यों लग गए ताले। अब तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाकर यहाँ पर आकर आंदोलन तो करने लग गए, मगर किसी ने ये नहीं पूछा इनको, ताकि उसके लिए क्यों आंदोलन नहीं करे। अपने ही देश के एक भारत माता है, वो भारतांबे है, वो अगर उसको अपमान होता है तो खामोश रहते हैं। एक कंडक्टर को मारने से, पीटने से जब आंदोलन होता है, तो सबसे बड़ा क्या कंडक्टर है या ये हमारे भारत माता की तस्वीर का अपमान है। तो अब यहाँ पर जब अपमान हो गया तो कोई आवाज नहीं उठा पाए, मगर यहाँ पर इस महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जब कोई झड़प होती है, कुछ न कुछ मसला हो जाता है, उस मुद्दे पर आज कर्नाटक बंद करने के लिए आवाज उठाते हैं। शर्मिंदगी की बात है, ताकि एक भारत माता की तस्वीर को अपमान होती है, आवाज नहीं उठता। एक वहां पर झड़प होती है तो सारे कर्नाटक में आवाज उठाने की वहां पर चेतावनी देते हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट। ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂಎಸ್ ಪುಣ್ಯಾಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಧವನ್ನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಂತೆ ಕಾನೂನು
ನೀಚ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ सुपर पकड़ जा रहे हो जरा जल्दी जा ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಈ ಬಂದ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು, ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 22ರಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು 108 ಬೇಡಿಕೆಗಳು, 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ 108 ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡಿಗರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕೃಷ್ಣೆ, ಕಾವೇರಿ, ಮಹದಾಯಿ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 108 ಸಂಘಟನೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ MS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಮೊನ್ನೆ KSRTC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಗೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ MS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾಗಿನೇ ಹೋರಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾವು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೋರಾಟ, ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ, ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಟ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಭಾರತಾಂಬೆಗ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿದಿರ್ತಾವೆ. ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ? ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು, ಅದು ಫೋಟೋಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಸದ ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾರು ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರು ಅಂಥ ಕುಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 2 ಕೋಮಿನ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಜಗಳವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಲಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಅದರ ಪರವಾಗಿ 2-3 ಸಲ ಸುದ್ದಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತಾಂಬೆ ಬಗ್ಗೆನೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಭಾರತಿ,
ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡತಿ. ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ತಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಶೇಷರಾವ್ ಮಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 108 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿಗಾಗಿನೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಗ. ನಮ್ಮ ಅಂಗನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಂಧುಗಳು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಹಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಾಹಿತಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಡ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೊಂದು ನಮಗೆ ಕಿಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ KSRTC ಬಸ್ಸಿನವರು ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಣ್ಣ ಉಕ್ಕಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಲೆ ಅವರು ಮರಾಠಿನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂದಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ರಾಜಕೀಯದೊಳಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ರಾಜಕೀಯ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೂಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ MES ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಪದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ನಾಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. MES ಪುಂಡರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಹೋದರ ವೀರ ಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. MES ಪುಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಅವಿರತ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ MES ಪುಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಶೇಷರಾವ್ ಮಾನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಷರಾವ್ ಮಾನೆಯವರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ.